Hello everybody, hello grade 5. النهارده ان شاء الله هنكمل ماث كورس جريد 5، كورس تأسيس ماث جريد 5 الحلقة الثالثة. ما تنساش اسفل الفيديو هتلاقي رابط بيدلك على الحلقة الأولى والحلقة الثانية من كورس ماث جريد 5. النهارده ان شاء الله هنراجع أول حاجة الادينج والسبتراكتنج fractions، ازاي نعمل ادينج ازاي نعمل سبتراكتنج للتو fractions. في الأول هناخد الادينج fractions، بعد كده هناخد السبتراكتنج fractions، هنعدي عليهم بصورة سريعة. أولا بالنسبة للادينج fractions أو subtracting fractions، لو كان عندي two fractions have the same denominator زي 2/7 plus 3/7، كل اللي عليك just add the two numerator مستر over the same denominator، يعني الدينومينيتور مش هيتغير، يعني ال 7 دي هتنزل زي ما هي. بعد كده هتقول لنفسك 2 plus 3، 2 plus 3 is equal to 5، يبقى 5/7. طيب في حتة مهمة بنأكد عليها، لو كان الفراكشن اللي انت هيطلع لك is not in the simplest form you have to simplify the fraction or put it in the simplest form. طب ازاي؟ احنا خدناها المرة اللي فاتت just cancel out common factors. طيب الاكزامبل بعده 2/3 plus 1/12. خد بالك ان two fractions هنا مستر have different denominators، هنا 12 وهنا 3. أول خطوة هنعملها إنك تعمل keep the same denominator، يعني هتخلي two denominators زي بعض. Ask yourself how can you change 3 to be 12؟ إزاي تغير 3 وتخليها 12؟ Just multiply by 4. So you have to multiply the first fraction by 4 up and down. The first fraction will be Mr. what? 4 times 2 is equal to 8، يبقى 8/12 plus 1/12. خد بالك keep the same denominator which is 12. 8 plus 1 is equal to 9، so we get 9/12 over the same denominator. يعني الحالة التانية من two fractions هتحولها للحالة الأولى، يعني هتخلي عندك two fractions have the same denominator، ما تنساش. طيب 9/12 is not in the simplest form، عندك ال 9 وال 12 الاثنين are divisible مستر by 3، يبقى هقول له 9 is divisible by 3 is equal 3، 12 is divisible by 3 equals 4. طبعا كلنا عارفين ان 3 times 4 is equal to 12 in the simplest form is equal to 3/4. بالنسبة للسبتراكتنج fractions هو نفسه يا مستر الادنج. أول حاجة لما يكون عندي two fractions have the same denominator زي 5/8 minus 2/8، keep the same denominator which is 8، وبعد كده هتعمل subtract the two numerators 5 minus 2/8. 5 minus 2 مستر is equal to 3، يبقى عندي 3/8 والفراكشن هنا is in the simplest form. انما 5/6 minus 1/2 هتلاقي عندك هنا 2 يا مستر وهنا 6. how can you change 2 to be 6؟ just multiply 2 by 3 up and down. So we get Mr. 5/6 minus 3/6. Keep the same denominator. 5 minus 3 is equal to 2. So we get 2/6. 2/6 is not in the simplest form. نفس الحكاية. 2 و 6 الاثنين are divisible by 2. So we can divide 2 by 2 is equal to 1. 6 divided by 2 is equal to 3. In the simplest form is equal to 1/3. Next factorization. ازاي نعمل factorization لنمبر to its prime factors؟ خد بالك لازم تفتكر حاجة مهمة جدا. البرايم factors اللي احنا درسناها بتبدأ بال2، وال2 يا مستر is the smallest prime number. 2 3 5 7 هم دول اللي احنا بنتعامل معاهم. لا. Next factorization. ازاي نعمل factorize a number to its prime factors؟ لازم تفتكر البرايم factors اللي احنا اتعودنا عليها في جريد 4. هي مين؟ هي 2 3 5 7 11 and so on. اشهر 3 حاجات بنستخدمهم هم 2 وال3 وال5. يعني اول ما تيجي تعمل factorization لاي نمبر يا مستر تبدا بال2 وبعدين ال3 وبعدين ال5. 4 is divisible by 2. We can divide 4 by 2 is equal to 2. 2 is divisible by 2 is equal to 1. لو انت وصلت يا مستر لل1 على ايدك الشمال في الاخر خالص يبقى انت الفاكتورايزيشن بتاعك صح. خد بالك اللي هيطلع لك على اليمين دي البرايم فاكتورز، يبقى نقدر نكتب ال4 مستر as 2 times 2، يبقى انت كده عملت لها factorization. بالنسبة لل8 is divisible by 2. 8 divided by 2 is equal to 4. وال4 لسه عاملينها من شوية is divisible by 2 equals 2 divided by 2 equals 1. خد بالك البرايم فاكتورز اللي هم طلعوا لك يا مصر على اليمين، يبقى أصبح عندي ال8 is equal to 2
times 2 times 2. يبقى انت كده عملت لها factorization. 16 is divisible by 2 is equal to 8. 8 is divisible by 2 is equal to 4. 4 is divisible by 2 is equal to 2. 2 is divisible by itself is equal to 1. يبقى خلاص ال 16 هتكرر ال 2 مستر 4 times. مهمة جدا. يبقى 16 is equal to 2 times 2 times 2 times 2. وبكده انت عملت factorization للنمبر to its prime factors. Next 6. ال 6 دي طبعا سهلة جدا. 2 times 3. 6 is divisible by 2 equals 3. 3 is divisible by 3 equals 1. يبقى تقدر تكتب ال 6 as Mr. 2 times 3. Next 12 is divisible by 2 is equal to 6. 6 is divisible by 2 equals 3. 3 is divisible by 3 equals 1. So we can write Mr. 12 as double 2 and 3. يعني 2 times 2 times 3. 24 is divisible by 2 is equal to 12. 12 is divisible by 2 equals 6. 6 is divisible by 2 equals 3. 3 divided by 3 is equal to 1. So we can write Mr. 24 as. خد بالك انت عندك triple 2 يعني 2 اتكررت 3 مرات. يبقى 2 times 2 times 2 and single 3 يعني 3 مرة واحدة بس. Next 30. ال 30 is divisible by 2 ليه؟ لأنه even number. يبقى 30 is divisible by 2 is equal to 15. 15 is divisible by 3 is equal to 5. 5 is divisible by 5 is equal to 1. يبقى 30 يا مستر is equal to 2 times 3 times 5. بالنسبة لل 60 is divisible by 2 is equal to 30. وال 30 هتكرر نفس الخطوات اللي هنا. is divisible by 2 is equal to 15. is divisible by 3 is equal to 5. is divisible by 5 is equal to 1. يبقى خلاص ال 60 is equal to double 2 مستر times 3 times 5. بالنسبة لل 45 is divisible مستر by 3. طب اشمعنى اخترت 3؟ لأن أنا قلت لك عندنا 2 3 5 7. واحد يقول لي is divisible by 5 هتنفع، بس الأفضل إنك هتاخدهم بالترتيب. يعني هتقول له 45 is divisible by 3 is equal to 15. 15 is divisible by 3 is equal to 5. 5 is divisible by 5 is equal to 1. يبقى ال 45 مستر we can write it as 3 times 3 times 5. للأمانة العلمية في طريقة تانية اسمها الفاكتور 3 معظم الناس بتستخدمها. يعني لو خدت كإكزامبل اللي هو 60 هتلاقيها في المالتيبليكيشن تيبل. مستر is 6 times 10. هتلاقي ال 6 وال 10 are not a prime factors. لكن ال 6 تقدر تكتبها ل 2 times 3. وال 10 is divisible by 2 is equal to 5. يبقى خلاص بعد كده هتحاول انك تعمل circle the prime factors. يعني circle 2 circle 3 2 5 هتديك نفس الحكاية 2 times 2 times 3 times 5. Next exercise 14. 14 is divisible by 2 equals 7. 7 is divisible by 7 is equal to 1. خلاص يبقى ال 14 is equal to 2 times 7. بالنسبة ل 21 is divisible by 3 equals Mr. 7. 7 is divisible by 7 equals 1. يبقى 21 تقدر تكتبها 3 times 7. سهلة جدا. 28 is divisible by 2 is equal to 14. 14 is divisible by 2 is equal to 7. 7 is divisible by 7 equals 1. يبقى 28 is equal to 2 times 2 times 7. طب ايه فايدة الفاكتورايزيشن؟ بنستخدمهم علشان نحسب يا مستر ال HCF، وده اختصار مشهور لثلاث كلمات highest common factor. highest common factor. طب والاختصار الثاني LCM. طب ال LCM ده اختصار لثلاث كلمات برضو، حاجة اسمها lowest common multiple. ايه فايدة ال highest common factor؟ بنستخدمه في السمبلست فورم بالنسبة للفراكشن. طب ايه فايدة ال LCM؟ بنستخدمه في ال adding fractions وال subtracting fractions. First exercise بيقول لي find the HCF and the LCM for each group of the following numbers. عشان تجيب ال HCF وال LCM لل 8 وال 12 أول خطوة هتعملها هتعمل يا مستر factorizing لكل number. يعني ال 8 دي يا مستر ممكن تعملها is divisible by 2 is equal to 4 is divisible by 2 equals 2 is divisible by 2 equals 1. يبقى خلاص ال 8 اقدر اكتبها triple 2 2 times 2 times 2. وهتاخد النمبر اللي بعد كده اللي هو 12 وتقول له is divisible by 2 is equal to 6 is divisible by 2 equals 3 is divisible by 3 equals 1. يبقى خلاص ال 12 هكتبها تحت ال 8 بالظبط. خد بالك هنا you must order
the similar factors above each other، يعني اللي المتكرر يتكتب تحت بعضه. مستر هنا عندي دبل 2 وهنا تريبل 2، يبقى انا هكتب 2 تايمز 2. في الاخر خالص كده يا مستر عندي 3 دي مختلفة، هكتبها تايمز 3 في الاخر خالص. بعد كده draw a line، هتكتب هنا ال HCF. بالنسبة لل HCF هتروح على يا مستر المتكرر او الكولوم، هتعمل كولومز. المتكرر هنا عندك ال 2 2 تنزل واحدة منها بس تايمز bring down 2. طب بالنسبة لدي مش هتنزل، بالنسبة لدي مش هتنزل، يبقى 2 times 2 is equal to 4. هتلاقي ال HCF عندك 4. بتستخدمها في ايه؟ لو انت عندك يا مستر فراكشن وليكن 8 over 12 وعايز تحطه في السمبلست فورم عشان تعرف استخدامه، you have to divide the two terms of the fraction by 4 اللي هو ال HCF. 8 divided by 4 is equal to 2. 12 divided by 4 is equal to 3. يبقى 2 over 3 in the simplest form. ده استخدام. بالنسبة لل LCM، بالنسبة لل LCM يا مستر هتحاول انك تنزل من كل كولوم عندك just one factor سواء اتكرر او ما اتكررش. يبقى 2 هتنزل 2 times 2 times 3 مستر سوري times 2 times 3. 2 times 2 times 2 يبقى يديك 8. 8 times 3 is equal to 24. طب ايه استخدام يا مستر ال LCM؟ لو انت عندك فراكشن وليكن 5 over 8 وفراكشن تاني يا مستر 1 over 12 وحبيت انك تعمل لهم adding الاثنين، هتحاول انك تخلي التو denominators عندك لل LCM. هتبحث عن ال LCM لل 8 وال 12، هتلاقيه عندك مين يا مستر؟ هتلاقيه عندك ال 24 اهو. يبقى تحاول تخلي ال 8 24 just multiplying by 3، سهلة جدا. طب وال 12 24 multiplying by 2. بعد كده هتقول لنفسك الفراكشن الاولاني هيبقى 15 over 24 plus 1 times Mr. 2 is equal to 2 over 24. 15 plus 2 is equal to 17. يبقى هتطلع لك 17 over 24 والكلام ده درسناه قبل كده. فايدة ال LCM في طريقة تانية اسمها طريقة الكروس برودكتس، ان هي ما بتطلعلكش يا مستر الناتج in the simplest form، لكن هنا لو انت استخدمت ال LCM هيطلع لك in the simplest form. فما تنساش فايدة ال HCF وفايدة ال LCM. Next exercise 24 and 16. ازاي تحسب ال HCF وال LCM؟ خلاص احنا عرفنا فايدتهم. هنستخدم الفاكتورايزيشن. طبعا ال 24 كلنا عارفينها يا مستر. 24 is divisible by 2 equals 12 divisible by 2 equals 6 divisible by 2 equals 3 divisible by 3 equals 1. يبقى خلاص هكتب 24 is equal to triple 2، يبقى 2 times 2 times 2 times 3. دي مفيهاش مشكلة. طيب ال 16 كلنا حافظين. ال 16 هتطلع لك 2 times 2 times 2 times 2. ال 2 يا مستر هتتكرر هنا 4 times، يبقى divisible by 2 equals 8 divisible by 2 equals 4 divisible by 2 equals 2 divided by 2 equals 1. يبقى ال 2 اتكررت 4 times. هكتب هنا يا مستر 16 وبعدين انا عندي تريبل 2، يبقى 2 times 2 times 2. طب ال 2 اللي فاضلالي هعملها بعيد كده. بعد كده draw a line and write HCF. خد بالك انت عندك كولوم، الكولوم ده ال 2 اتكررت هتنزل مرة مرة مرة. طب بالنسبة لل 3 وال 2 مش هتنزل، يبقى 2 times 2 times 2 هتطلع لي على طول 8. طب بالنسبة لل LCM يا مستر او lowest common multiple، من كل كولوم هتنزل فاكتور واحد بس، يبقى 2 times 2 times 2 مستر times 3 times 2. يبقى خلاص هنا تريبل 2 دي ب 8 و 3 times 2 is equal to 6. 8 times 6 مستر is equal to 48. يبقى خلاص ال LCM بالنسبة لل 12 اللي بالنسبة لل 24 وال 16 هو 48. معناها ال 48 is divisible by 24 is equal to 2 وال 48 برضو is divisible by 16 is equal to 3. Next exercise 24 and 30. أنا ممكن أشتغل على طول. إحنا عملنا 24 قبل كده عبارة عن triple 2 مستر and 3. طيب ال 30 برضو عملناها قبل كده 2 times 3 times 5. أنا عندي هنا 2 times 3 وبعدين times 5. خد بالك ما تنساش مستر order the similar factors above each other، مهمة جدا. بعد كده draw a line and write HCF. خد بالك عندك هنا 2 وعندك هنا 3، يبقى 2 times 3 is equal to 6.
طيب بالنسبة لل LCM يا مستر، عشان تجيب ال LCM من كل كولوم موجود عندك مستر just bring down one factor حتى لو ما تكررش. يعني 2 يبقى هنا 2 times 2 times 2 times 3 times 5. ده الموضوع سهل معاك. triple 2 دي ب 8 times مستر 3 times 5. ممكن اسهل على نفسي 8 times 5 is equal to 40. 40 times 3 is equal to 120. يبقى هنا مستر ال LCM 120. 12 and 18. 12 كلنا حافظين 2 times 2 times 3. ال 18 لو مش عارف 9 times 2 وال 9 double 3. يبقى خد بالك انت عندك 2 times 3 times 3. يبقى خلاص هكتب ال HCF is equal to 2 مستر times 3 is equal to 6. بالنسبة لل LCM معلش أنا سريع شوية، من كل كولوم يا مستر just bring down one factor. يبقى 2 times 2 times 3 times 3. طبعا 2 times 2 is equal to 4. 3 times 3 is equal to 9. 4 times 9 is equal to 36. خد بالك من حتة مهمة، إن بعض الناس بتجيب ال LCM وال HCF يا مستر mentally. يعني إزاي mentally؟ For example 12 and 18. هتسأل نفسك مستر 12 and 18 الاتنين are divisible by what؟ هتلاقيهم divisible by 2 و divisible by 3، بس هتلاقي number is greater than 12 and is greater than مستر 2 and 3. هتلاقيه 6. يبقى هو ده ال HCF. بالنسبة يا مستر لل LCM ازاي تجيبه mental math؟ هتسأل نفسك which number مستر is divisible by 12 and 18 at the same time and this number is the smallest number. يعني هتلاقي numbers كتيرة جدا النمبرز دي is divisible by 12 and 18، بس احنا عايزين يا مستر the smallest one هتلاقيه 36. يبقى انت كده جبت ال HCF وال LCM mentally. ما عرفتش تجيبهم mentally بسرعة ممكن تستخدم ال prime factorization علشان تحسب ال LCM وال HCF. بعد كده هناخد مجموعة من ال exercises عبارة عن choose the correct answer مهمة جدا، بس قبل ما ندخل في الكلام ده بنوضح حاجة بسيطة. انا لو قلت لك 3 times 5 is equal to what؟ طبعا كلنا عارفين 15. 3 وال 5 الاتنين دول يا مستر اسمهم factors. اسمهم ايه؟ factors. ما تنساش الكلمات دي. طب ال 15 كلنا حافظين كلمة product. ممكن تقول عليها product او ممكن تقول عليها كلمة ظريفة خالص اسمها multiple، هتقابلني في التمارين. يبقى 3 وال 5 اسمهم 2 factors. ال 15 اسمها multiple. طيب number 1 بيقول لي multiple مستر of the number 2. طب يعني ايه يا مستر multiples of the number 2؟ ازاي نجيب المالتيبلز لل 2؟ اي multiple لل 2 يبقى هو is divisible by 2. يعني انت هتختار هنا النمبرز يا مستر اللي هي divisible by 2. طب هما مين اللي divisible by 2؟ هتلاقيهم ال even numbers. ال even numbers. ال even numbers دول هتلاقيهم على طول multiple لل 2. طيب ايه هو ال even number؟ هتلاقيه it's a number it's ones place 0 2 4 6 8. يعني انت هتروح على الونس بليس لو 0 2 4 6 8 يبقى خلاص هو multiple of 2. يبقى هنختار على طول 26 8 and 20. لكن دول يا مستر مش multiple of 2. next multiple of the number 3. يبقى ايه هنا is divisible by 3. اي number is divisible by 3 يبقى هو is a multiple of 3، او هو product عبارة عن 3 times حاجة. طيب يبقى عندك 18 is divisible by 3. 21 is divisible by 3. 12 is divisible by 3. يبقى 18 21 12 مستر are multiples of 3. multiples of the number 5. طب ايه هما multiples of the number 5؟ يبقى are divisible by 5. اي multiple of 5 يبقى هو is divisible by 5. بيريحك اكتر وتاخد رول مهمة جدا. هتروح على الونس بليس لو لقيته 0 or 5 الحاجتين دول يبقى هو multiple of 5 على طول. طيب يبقى عندي 5 10 15 20. next number 4 multiple of the number 8. يبقى هو is divisible by 8. مين هنا is divisible by 8؟ لحد ما فيش رول معينة يبقى هتقول له 8 is divisible by 8. 16 is divisible by 8 equals 2. 24 is divisible by 8 equals 3. 32 is divisible by 8 equals 4. لكن 36 is not divisible by 8.
بعد كده برضو بيقول لي choose the correct answer. What number is a multiple of 3؟ مين هنا المالتيبل of 3؟ مين هنا اللي النمبر is divisible by 3؟ هتلاقيه 48. نفس السؤال اللي فات. is a multiple of 7؟ مين هنا is a multiple of 7؟ كلنا عارفين 7 times 7 is equal to 49. يبقى الانسر عندك هتكون 49. Number 3 مستر what number is a multiple of all numbers؟ مين هو هنا is a multiple of all numbers؟ هتلاقيه 0. طب ليه؟ لأن الزيرو يا مستر is divisible by any number طبعا except 0. Next choose the correct answer. Number 1 بيقول لي number of factors of 3. هنا أنا وضحت لك معنى كلمة factor قبل كده. 3 يا مستر is 3 times 1. يبقى على طول عندك 2 factors. يبقى الإجابة عندك هتكون 2 factors. حاجة كمان 3 دي is a prime number. واحنا عارفين يا مستر من تعريف البرايم نمبر ان هو it's a number has only 2 factors. the number itself and 1. يبقى على طول هو برايم يبقى هو عنده على طول 2 factors. Number 2 number of factors of 8. هتلاحظ ان ال 8 دي يا مستر هتقعد تجرب بقى 8 is 8 times 1. كمان 8 يا مستر is 2 times 4. في حاجة تاني مفيش. يبقى انت كتبت كام فاكتور؟ 4 factors. يبقى مستر number of factors of 8 is 4. يبقى الانسر عندك هتكون C. Number 3 number of factors of 9. ال 9 جميلة جدا 9 times 1. وكمان ال 9 ممكن تقولها 3 times 3. هتلاقي عندك الفاكتورز 1 9 and 3. طب بالنسبة ل 3 دي مكررة يبقى مش هتتحسب معايا. يبقى ال 9 عندها بس 3 factors. يبقى الانسر عندك هتكون B. Number 4 the number 12 has what factors؟ 12 سهلة جدا 12 times 1. بعد كده 12 2 times 6. كلنا حافظين 12 is 3 times Mr. 4. يبقى كتبت 2 factors 2 factors 2 factors يبقى لها 6 factors. يبقى الانسر عندك هتكون D. Number 5 3 is a factor of. يعني 3 دي factor لمين؟ يبقى انت هنا يا مستر هتحاول تختار multiple of 3. يعني number is divisible by 3. مين هنا is divisible by 3؟ طبعا هتلاقيه 27. يبقى الانسر عندك هتكون C. Number 6 بيقول لي 3 is a factor of. طبعا ديت جملة مكررة. برضو نفس الحكاية is a factor of 18. يبقى ال 18 ده is a multiple of 3. Number 7 what number is a factor of 6؟ مين هنا اللي factor of 6؟ يعني 6 دي هتحاول تجيب الفاكتورز بتوعها 6 times 1 قلناها قبل كده وكمان 6 2 times 3. يبقى مين هنا يا اما 1 2 3 6 مين موجود؟ يبقى 2. يبقى الانسر عندي هتكون A. Number 8 what number is a factor of 12؟ كتبناهم قبل كده قلنا 3 يا مستر is a factor of 12. يبقى الانسر عندي هتكون B. Number 9 the number that is divisible by 2 is called. يعني لو هو يا مستر is divisible by 2 قلناها قبل كده يبقى هو even number. even number يبقى الانسر عندك هتكون B. Next number 10 the number that has only 2 factors. قلنا البرايم number has only 2 factors. مستر is مستر مين هنا بقى؟ طبعا المفروض is a prime number بس هنا لو بصيت مش مين هتلاقي هنا اللي هو prime. the smallest prime number is 2. يبقى الانسر عندك هتكون 2. Number 11 the smallest even prime number. طبعا احنا عارفين ان البرايم نمبرز بحالها مصر اود ما عدا نمبر واحد بس اللي هو مين؟ اللي هو 2. يبقى الانسر عندك هتكون C. Number 12 what is a prime number؟ مين هنا اللي prime number؟ طبعا 7. ليه؟ لأن 7 دي تقدر تكتبها 7 times 1 has only 2 factors. يبقى هو كده يا مستر بينطبق عليه شروط البرايم نمبر. Number 13 what is a prime number؟ مين هنا البرايم نمبر؟ هتلاقيه 11. 11 مستر is 11 times 1 has only 2 factors. Number 14 from the prime numbers مستر مين هنا البرايم نمبر؟ لو خدت 10 2 times 5 يبقى هي ليها اكتر من 2 factors. 12 ليها اكتر برضو. 16 نفس الحكايه. مين هنا اللي ليه 2 factors بس؟ 31. 31 is 31 times 1. What is a prime factor of 10؟ مين هنا البرايم فاكتور of 10؟ هتلاحظ حاجه ان 10 10 times 1 هنا 2 factors بس مفيش ولا واحد فيهم برايم. لكن لو اخدت ال 10 ممكن تلاقيها 2 times 5. يبقى البرايم فاكتورز لل 10 هتلاقيهم ال 2 وال 5. طب هو عايز واحد فيهم هنا يبقى مستر الموجود عندي ال 5. يبقى 5 is a prime factor of 10. Number 16
What number is a prime number between 30 and 40؟ طبعا لسه قايلينها من شوية 31 37. خد بالك بقى ازاي تحل ده. انت عندك 37 يبقى الإجابة أصلا هتكون 37. طب ما انت عندك 31 برضو is lying between 30 and 40. انت حاول تفكر بشكل عكسي. احنا عندنا هنا نمبر واحد بس is a prime and is lying between 30 and 40. لو اخدت 33 is not a prime. ليه؟ لأن 3 times 11 is equal to 33. برضو 35 هتلاقي مستر 7 times 5. طيب هنا 39 دي مش مشهورة قوي لكن هتلاقيها 3 times 13 برضو has more than 2 factors. يبقى أصبح عندي يا مستر مين هنا اللي برايم نمبر؟ هو 37 times 1. ونصيحة لله حاول تحفظ البرايم نمبرز اللي هم مستر less than 100، يعني اللي أقل من 100 هتحاول تحفظ البرايم نمبرز، هتسهل عليك كتير في حل الاكسرسايزز. Number 17. What is a prime number between 32 and 40؟ لو انت كملت بعد 32 هتلاقي مين هنا يا مستر؟ هتلاقي 37. يبقى 37 is a prime number. مفيش الا 37 برضو نفس الحكايه، نفس الاجابه اللي فوق. Next number 18. The number whose prime factors are. لو اداك البرايم factors وطلب النمبر بقى ذاته، عشان تجيب النمبر ده just multiply or find the product of the prime factors. يعني انت هتقول له 222 طبعا ب 8 times 3 is equal to 24. يبقى هو بيقول لك بيسألك هنا على البرايم factors بالنسبة لل 24 هتلاقيهم دول، يبقى الانسر عندك هتكون C. Number 19. Number of factors of 4. ال 4 ليها كام فاكتور؟ ال 4 times 1. وخد بالك بقى في فاكتور مكرر 2 times 2 زي 9 كده. يبقى لو سألك على النمبر اوف فاكتورز اوف 4 هتقول له 3 فاكتورز، ما تقولوش 4. مهمة جدا. يبقى الانسر عندي هتكون B. Number 20. Number of factors of 11. طبعا ال 11 is a prime factor، يبقى 11 times 1. يبقى ليه كام فاكتور يا مستر؟ يبقى ليه 2 factors. Number 21. بيقول لي the number 18 has what factors؟ بيسأل على الفاكتورز بالنسبة لل 18. يبقى هنا هتحاول انك تكتب الفاكتورز لل 18 وبعدين just count the factors. ال 18 اول حاجة تفكر فيها 18 times 1. كمان يا مستر 2 times 9. وكمان عندك 3 times 6. طب انت كتبت كده كام فاكتور؟ 6 فاكتورز. يبقى الانسر عندك هتكون دي. Number 22. 5 is a factor of. مين هنا is divisible by 5؟ مش هتلاقيه موجود عندي 25. يبقى 25. في حاجة كمان 5 is a factor of a number مستر its ones place 0 or 5. مهمة جدا. Number 23. What number is a factor of 6؟ مين هنا يا مستر is ده من الفاكتورز of 6. طبعا ال 6 احنا كتبناها قبل كده 6 times 1 و 2 times 3. في حاجة تانية مفيش. هتلاقي الموجودين من الفاكتورز of 6 ال 1. يبقى الانسر عندك هتكون B. Number 25 or 24. What number is a factor of 12؟ طبعا كتبنا قبل كده الفاكتورز of 12 وقلنا 12 3 times 4 وال 4 موجودة، يبقى الانسر عندك C. Number 25. The number that has only two factors. وهو ده التعريف اللي احنا بنقول عليه، ده تعريف البرايم نمبر. ما تنساش it's a number has only two factors. ممكن تكمل الديفينيشن ده بتقول the number itself and 1. هتلاقيه مين اللي ليه و just two factors هنا has 7 times 1 اللي هو ال 7. يبقى الانسر عندك هتكون B. بكده يبقى احنا انتهينا من الجزء الثالث بالنسبة للماث كورس جريد 5 كورس التأسيس. مهم جدا تكون متابعنا. ان شاء الله نلتقي على خير في حصص تانية. متنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك وسبسكرايب في القناة.